Dear students, we have been discussing the different agricultural practices since from few periods, out of which 5 important agricultural practices were discussed so far. Now I switch on to the 6th agricultural practice, that is harvesting. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್? ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಐದರ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶರೀರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಕಲ್, ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. And or it can be done either by using machines. Those machines are called harvester. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಟಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಫ್. ಸಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಫ್ ಆರ್ ಲೈಟರ್. ಸೊ ಬೈ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬೈ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಓವರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, so that the grain seeds are heavier, they settle, but chaff are light, so they can blow off. So threshing is another technique. After harvesting we have to separate good food grains from the waste material. And for this purpose there is a machine that is called combine. We call it is combine because it does do two process. That is, one, it acts as harvester and it acts as thresher. So it is, this instrument is the combination of two. Threshing is done with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. And winnowing is another simple method by which a small farmer will separate what is called food grain seeds from chaff. It is just throwing the mixture so that the grain seeds are heavier, they fall near to the farmer, and chaff is lighter, it fall off far distance. So farmers with small holding of land do the separation of grain by chaff with winnowing method. Next, the seventh method, agricultural practice we are going to discuss is storage of food. The food is stored because of different reasons. Because you cannot grow all the food grains all the seasons, in all the seasons of a year. So you have to grow the food grains in one season, and you have to use that food grains throughout the year. For that reason you have to store the food grains. Here there is a question: why should we store the food? Why should we store the food? We should store food because most of the food materials are seasonal. As I told you, most of the food materials are seasonal. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಭೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತಿಂತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ rodents. These are all ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ rodents ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಳುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹುಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, the small insects means they have wings which can fly. So this group of animals also damage the food grains. And rodents, rat, mice, this coming under this group, rodents anta kariತೀವಿ. They can also they can destroy the food grains. So we have to protect from these, then only you can get the food for food throughout the year. Then third point, why we have to store the food is to provide good quality seed for cultivation. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಟೋರಿಯರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಡಿಟೋರಿಯರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಇದರಿಂದ ಆ ಫುಡ್ಡಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡ್ರೈ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. The question asks why it is necessary to dry the food grains. If freshly harvested grains are stored without drying, ಈಗಾಗಲೇ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಒಣಗಿಸದೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇ ಮೆ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಅವೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಫಿಟ್, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದುಬಿಡಬಹುದು. ಹೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಪೆಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ. ಹೀಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ರಚನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಿನ್, ಅಂದರೆ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹವೆವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸಿಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾನರೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಾಗೆ
ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಗ್ರಾನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಳುಗಳಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್. ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಆಹಾರ ಪಡಿತೇವೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ತುಂಬ ಜನರು ದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಡಯಟ್. ಅವರ ಡಯಟ್, ಆಹಾರದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಶನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ? ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ providing food and shelter for them. So that science is called animal husbandry. Domestication of animal husbandry ಅಂದ್ರೇನು? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು. ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ಫುಡ್, ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಶೆಲ್ಟರ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಹೀಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.